Así que, Yo creo que está. por, Ya ¿Quieres Simula, que se vea eso? O... ¿cómo si usted más sabe que- βλέπεις. Γεια σου. Hello. Μας ακούς? Γεια σου, τι κάνεις Κωνσταντίνα? Ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Στις 2 σε κανένα δεκάλεπτο περίπου. Εντάξει. Ωραία. Εμείς Εντάξει. είμαστε εδώ, κάτσε μας βλέπεις, και φωτογραφιζόμαστε αυτή την ώρα. Και άνοιξε, λέω, να μην περιμένεις. Okay? Δεν με πειράζει να Κυρία περιμένω. από Ελλάδα και μένει Γερμανία. Ωραία. Η Κωνσταντίνα in Αύστρια, στην Αυστρία. Oh, Η κυρία είναι λογοτέχνης εδώ από Αργεντινή και έχει φέρει τα βιβλία που έχει γράψει να μας τα δείξει. Και περιμένουμε να έρθει και Χαίρομαι πολύ. η Κωνσταντίνα Okay. σκρίtica de Τέλεια. Parejo servido. Λοιπόν, εμείς θα βγάλουμε τη φώτο μας. Κρίμα που δεν είσαι να έρθεις και εσύ μαζί στην παρέα. No puedo- Μα πια ναι, κρίμα. Του Έτσι, χρόνου. κοίταξε, είσαι στην οθόνη. Έτσι και θα βγεις. Έλα, να σε στείλω, περίμενε. Venga. Venga. Έλα. Εδώ, sale la señora también atrás. Ναι, ναι, ναι. Έλα, Quería formar- βγάλε Que και salga, sí, sí. Ναι, ναι, ακριβώς. Unas cuantas saque, ¿eh? Sí, sí. Έλατε. Ay, no, pero sale ahí. Ahí. Ay, saliste con la cabeza para abajo. No, Saca saque, otra. saque otra, saque unas cuantas. Mándamela después. Sí, claro. Bueno, Ya estamos. otra Listo. pose. Muchas gracias. No, La por primera favor. borrada, pues ahí te pones para abajo, o dejar, no sé cómo quieres. No sé, no, no, no. Eso para taparme la Tipo de panza. literatura y Es Ah, sí, literatura, entrevistas y poesía. Oh, perdóname, Sí, lastimé. η ποεσία είναι la más difícil. Τώρα μόλις και εμείς μπήκαμε στην αίθουσα γιατί μας την ανοίγουν τώρα, ξέρεις πώς είναι αυτά. Los escritores que pueden escribir poesía. Συγγνώμη για χτες, ξέρεις τι ώρα φύγαμε στις 11. Sí, sí, Το depende. πιστεύω, το πιστεύω. Απλά Είναι έπρεπε το- από την αρχή να μου πεις ότι θέλεις τη διευκόλυνση και εγώ δεν είχα Δεν πρόβλημα. να περίμενα. Esto para que lo Εμείς εσένα στο πρόγραμμα μας είχαμε βάλει στις 7, ήσουνα στο πρόγραμμα. Και κανονικά θα έπρεπε να μιλήσεις εκεί. Όχι να μιλήσεις, το έχω το βίντεο, δεν χρειάζεται να μιλήσεις. Μπορώ να δείξω το βίντεο και χωρίς εσένα. Απλώς η ιδέα ήταν να μπείτε όλοι μαζί σε ένα, ας πούμε, σε μια έτσι, πώς το λένε, όλοι μαζί όσοι είστε εξωτερικό. Αλλά δυστυχώς, ξέρεις, μιλάνε και λένε και τελικά έγινε βέβαια πολύ και όταν Μεγάλωσε ο πολύ. χρόνος, ναι. Πάρα πολύ και έστειλα και σε σένα και στην άλλη κοπελίτσα που ήταν η Φωτεινίτσο, σας παρακαλώ, αν γίνεται αύριο, όχι για να, επειδή να σας βγάλω, απλώς ο κόσμος δεν μπορούσε πια να καταλάβει τίποτα. Οι δύο τελευταίοι που μιλήσανε, ούτε και εγώ ξέρω τι είπανε. Καταλαβαίνεις, Κώστα? Ναι, Χριστίνα μου, έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά το λάθος ξέρεις που ήταν που με ρώτησες αν θέλω να πάω αύριο γιατί είμαι κουρασμένη. Εγώ αφού Όχι. είχα μείνει μέχρι εκείνη την ώρα δεν είχα πρόβλημα. Όχι, δεν είπα Ενώ αυτό. αν μου έλεγες ότι ο χρόνος δεν μας φτάνει και τα καλέ. λοιπά και Α, Όχι. Είπα εγώ ότι είμαι κουρασμένη. Όχι. Εγώ ότι εγώ, ότι με ρώτησες μήπως είμαι κουρασμένη. όχι, μανάρι, εγώ ξέρεις τι είπα. Λέω, μη σε Εκεί κρατάω, έγινε το λάθος. μη σε κρατάω Τέλος τέτοια ώρα στο πόδι, ξύπνια, γιατί ξέρω ότι είναι η διαφορά ώρας. Συνήθως εγώ όσοι είναι έξω τους βάζω νωρίτερα. Καταλαβαίνεις, για να μην συμβεί αυτό. Κάτσε, Ναι, εντάξει, εδώ ήταν 1 η ώρα τώρα. Αυτό. 1 μετά τις μεσάνυχτα. Κάτσε να το ανοίξω, κάτσε μια στιγμούλα να το ανοίξω καλά. Κάτσε να του βάλω ένα pause. Está condenado a morir de frío, a tener adormecida su imaginación, pero el pueblo que no tenga mitos está ya muerto. Los mitos griegos sobre el universo solo fueron conocidos y tomaron su valor unidos a ese interés por comprender al hombre. El arte griego también se centró en el hombre y la literatura fue su hermana gemela. Todas las obras griegas de la antigüedad se distinguen por realzar este esfuerzo hacia lo humano y lo universal. En la Hélade, todo ocurre en el plano humano. El hombre se relaciona libremente con los dioses, puede sentarse en la misma mesa con ellos y hablar con ellos. Vivir con los dioses de Grecia es colaborar con ellos, es caminar al lado de ellos.
La Hélade con su politeísmo no es ni menos rica espiritualmente, ni menos compleja que las actuales sociedades. Es distinta. En la mitología griega no hay sacerdotes, no hay mesías, no hay dogmas. Los mitos de la Hélade no rezan, no conocen un libro sagrado donde se encuentra la verdad depositada de una vez para siempre. Tampoco hay credos que imponen a los fieles un conjunto de creencias que hay que tener en cuenta. En la Hélade no hay ciudad sin dioses. Los dioses requieren ciudades que los reconozcan y los hagan suyos. Los humanos se vuelven ciudadanos para ser completamente dioses. Si los hombres no fueran de algún modo dioses, no serían tampoco hombres. De ahí la famosa frase de Heráclito: los dioses son hombres inmortales y los hombres dioses mortales, viviendo la muerte de aquellos, muriendo la vida de aquellos. Athánati thniti athánati, zondes ton equinon thanaton, ton dequinon vion tethneotes. Los dioses del Olimpo, los semidioses y héroes de la Hélade, desconocen las imperfecciones de los mortales, como lo es la debilidad, fatiga, la enfermedad y la muerte. Con la belleza y el vigor de sus cuerpos, con su increíble destreza y habilidad, su fuerza indomable, su resistencia y tenacidad, dan al cuerpo salud, fortaleza, perfección e inmortalidad. Ellos tratan de obtener milagros, no porque ignoran los límites de sus fuerzas, sino por el contrario, porque los conocen plenamente. Esos seres sobrenaturales se consideran absolutamente verdaderos y sagrados. Son una realidad y hay que contar con ella no solo como imagen del pasado, sino también como técnica del hombre moderno para renovarse y percibir lo eterno. Hay que relacionar de nuevo el hombre con la eternidad para volverlo inmortal y salvarlo del olvido. Los mitos de la Hélade revelan que el mundo, el hombre y la vida tienen un origen. No son conocimiento abstracto, sino conocimiento que se vive. Siendo real y sagrado el mito, se vuelve ejemplar por cuando sirve de modelo y simultáneamente de justificación para todos los actos humanos. Los mitos dicen cómo debe comportarse el hombre y cómo debe obrar para que la existencia permanezca en orden. Lo expresa no mediante pensamientos ni prescripciones, sino mediante acciones que son la esencia misma del proceso de la vida. Los malestares y la crisis de las sociedades modernas se explican justamente por la ausencia de un propio mito. Para el hombre mítico, el mundo es una gran sociedad y esta sociedad está ligada al orden del universo. Por eso los actos humanos deben tener sus raíces en el entendimiento del mundo. Para el hombre mítico es una verdad inmutable que el cosmos es belleza y es una red de fenómenos que se influencian mutuamente. Por esa razón, la belleza del cosmos como profunda expresión de la vida que proyecta no debe basarse en el aprovechamiento de los demás, sino en el cultivo y respeto de la propia vida. La pseudo civilización hoy, basada en una visión del mundo mecanizada, se apoya en la teoría de que la física es una fuente natural que debe ser explotada con el fin de que el hombre obtenga beneficios. Así, la naturaleza constituyó y sigue constituyendo el medio para las aspiraciones y persecuciones humanas. El hombre mítico sabe del ser y del acontecer, del universo y la naturaleza. Es consciente que la realidad de la humanidad está subordinada a la naturaleza, donde el humano figura como miembro de todo, es parte de ella. Nada está separado, todo es rayos de la misma luz. El hombre tiene en su cabeza dibujado el universo y se encuentra en orden con el Simban, con el todo, das All, dirían los alemanes.
El hombre mítico no pensaría entrar en contacto con la naturaleza si no tuviera la convicción de que existe un vínculo común que une a todos los seres vivos. El sátiro, por ejemplo, está más cerca de los animales que de los dioses, pero no deja de estar en comunión directa con las fuerzas divinas de la naturaleza. Para el sentir mítico, la naturaleza no está dividida en clases y subclases. Puede que la vida sea dividida en campos separados que se distinguen entre sí, los límites entre el reino vegetal, el animal y el humano. Las diferencias entre especies, familias y géneros son fundamentales e imborrables, pero el hombre mítico los ignora. Los humanos y los animales y las plantas se hallan al mismo nivel. De ahí la definición que da el maestro Aristóteles sobre el hombre, sobre el anthropos, diciendo que o anthropos esti zoon politikon, frase que ha sido definida como el hombre es un animal político. ¿Quién carajo entiende esta definición? El hombre es un ser, de ahí ontología, en zoí, vivo, destinado a vivir en una sociedad organizada. Es un ser vivo como lo son también los animales y las plantas. La zoología, como ciencia, se basa en la vida, zoí o zoé, según los erásmicos, que es infinita, ya que zoí no deja acercarse a la muerte, mientras que la biología se basa en el bios, que es finito, de ahí biografía. Zoí es el hilo donde cada bios individual se ensarta, pero si nosotros los mortales no rompemos las barreras de esta existencia finita, no podemos captar lo infinito. Los mitos de la Hélade representan la afirmación más vigorosa y enérgica de la vida que podemos encontrar. En cada mito de la Hélade se siente el amor por la vida. El mito siempre busca proteger la vida, nunca admite la posibilidad de la muerte. Todo se transforma en todo. El sentimiento de la unidad indestructible de la vida es tan fuerte que repugna y niega el hecho de la muerte. Nosotros hoy rendimos culto a la muerte, por eso decidimos matarnos tan fácilmente. La muerte no ha existido siempre. El hombre perdió su condición de ser inmortal por su propia falta. Muchos mitos se refieren a la muerte, pero la idea que el hombre es mortal por naturaleza parece extraña al pensamiento mítico. Si existe algún rasgo característico del mundo del mítico, es la metamorfosis. Nada se muere, solo cambia de forma. Nada posee una forma definida, invariable y estática. Mediante la metamorfosis, cualquier cosa se puede convertir en cualquier cosa. La muerte para el pensamiento mítico griego es un reposo y una regeneración, mas nunca un fin, porque el muerto participa de otro género de vida. La muerte muestra solo un cambio provisional en la manera de ser. Nada muere realmente, todo se reintegra en la materia primordial y reposa en espera de un nuevo nacer. El hombre, como ser tripartito, está compuesto del cuerpo, soma, del alma, psijí, y de la razón, nous. La tierra proporciona el cuerpo. Los muertos se van bajo tierra, permanecen en la morada de Deméter, la madre primordial, con el fin de regenerarse y reaparecer con una forma nueva. El cuerpo es restituido a la tierra. El alma permanece en la luna, en la morada de Perséfone, el alma inmortal, conservando durante algún tiempo los sueños y los recuerdos de la vida. Reposa ahí, se purifica ahí y espera ahí un nuevo retorno. La razón, nous, es restituida al sol que rige Apolo. Tanto Hermes
como las musas y Orfeo, se consideran personajes míticos y se interpretan como tales, pero no por eso dejan de ser personajes reales, seres a los que vemos vivir. Nosotros hoy interpretamos el mito como algo fantástico y real. ¿Acaso interpretaríamos de la misma manera la teología, la cual sorprendentemente se entronó dentro de cada universidad y se sentó al lado de las ciencias, cuyo objetivo principal es supuestamente investigar lo tangible? ¿Por qué no es considerada la teología también una ficción? ¿Quién ha visto con los ojos físicos a Dios judeocristiano y ha conversado con él? ¿Cómo se debe entender el hecho que el hombre acepta ir, si no todos los días, al menos los domingos, a la misa para conversar en público, en silencio, con el Dios judeocristiano, pero cuando se le habla de Zeus y Apolo como los dioses que han determinado la cultura griega y de Hermes, Orfeo y las musas como inventores de las lenguas y letras griegas, duda sobre los aportes que hayan podido hacer ellos, porque los considera figuras fantásticas que existieron solamente en la mente creativa o enferma del pueblo griego. Hoy el día se desvirtuó totalmente el vocablo mito al tiltar al hombre de mitómano, sinónimo de mentiroso, de la mente enferma, de quien está lejos de la verdad y del mundo que habita. La manía, sustantivo femenino que compone el término mitómano, más allá de la enfermedad como se conoce, Platón ve la inspiración divina. Thea mendi dosi didomenis, dijo Platón. Pues estamos lejos del significado del vocablo mitómano, que debería ser aquel que posee el don divino y quien busca con efervescencia decir la verdad, ya que miteo como verbo significa decir, hablar. De este verbo deriva el vocablo masculino o mitos, el mito. El verbo compuesto alizomiceo significa hablar, decir la verdad, alicia. También el verbo lego significa decir. De este verbo deriva el sustantivo masculino o logos. Los verbos miceo y lego y sus respectivos derivados, mitos y logos, no deberían considerarse contrarios, como aparecen en muchas investigaciones, como título de libros, por ejemplo, mito versus logos o logos versus mito, sino deben considerarse complementarios. Puede ser que el mito y el logos, definido como la razón, no sigan las mismas vías, pero se preocupan por la misma cosa, la realidad. Werner Heisenberg, ganador del Premio Nobel de Física en 1931, dijo, abro comillas, aunque he llegado a convencerme de que la verdad científica es inatacable dentro de su propio campo, nunca me ha parecido posible rechazar el contenido del pensamiento mítico como parte sencillamente de una fase superada de la conciencia de la humanidad, como algo a abandonar desde ahora en adelante. Y así, a lo largo de mi vida, me he sentido impulsado una y otra vez a meditar sobre la relación entre estos campos del pensamiento, porque nunca he sido capaz de poner en duda la realidad de lo que cada uno de ellos señala. Cierro comillas. Heráclito, en su fragmento 50, dijo, no escuchándome a mí, sino a Logos, sabio es reconocer que todas las cosas son una. Ukemu, ala tu logo acusandas, homologin sofón estin en panda ine. El logos de Heráclito es la ley universal, es la inteligencia que está presente en todas las cosas. Ella dirige, ordena y da armonía al devenir de los cambios que genera la vida misma. Posee una verdad cósmica universal. Es la razón que domina el universo y hace posible la existencia del orden en la sucesión de las cosas. Para Heráclito,
La clave para interpretar correctamente el orden cósmico es el humano. En este mundo humano, la palabra, el logos, ocupa un lugar central. Por lo tanto, tenemos que comprender como humanos lo que significa logos para poder comprender el universo. En Heráclito, el logos permea la totalidad del cosmos y está presente en el alma humana. Es el instrumento que debe utilizar el ser humano para guiar su conocimiento y conducta. Siglos después, San Juan retoma este pensamiento de Heráclito diciendo, en el principio fue el logos y todo fue hecho por el logos. Todo fue hecho por la palabra, por el verbo de Dios. El mito, mitos, etimológicamente es la matriz que contiene todas las manifestaciones de la suprema divinidad que alimentan el mundo de la materia. Famosa es la frase de Tales, todas las cosas están llenas de dioses. Panta, Pliri, Theon. Al analizar el vocablo mito, mitos, vemos que se escribe con la letra mi, con la cual se escriben también los vocablos y mitra, la matriz, y mater o mitir, la madre que protege dentro de su matriz la vida gestante, o mastos, el seno que amamanta la vida, mnemosine, madre de las musas, que alimenta la memoria para derrotar el olvido, las musas y la música que nutren el oído, Homero y Hesíodo, no son más que los oyentes que expresan a través de su voz foní, fos, la luz del nous, lo captado por el oído interior. Ellos invocan a las musas para que les canten al oído, us o tos en griego, lo que existió y lo que existirá alguna vez, como lo testimonian los primeros versos de la Ilíada, Odisea y Teogonía. La letra Y es el vocablo, en el vocablo mitos, al tener la forma de un recipiente, puede guardar dentro de sus entrañas las manifestaciones de la suprema divinidad. La letra Theta, en toda la mitad del vocablo mitos, es la letra divina por excelencia. La Theta forma de la letra Omicron, que representa el microcosmos, mientras que la letra Omega representa el macrocosmos. La línea divisoria dentro de la letra Theta indica lo celeste arriba y lo terrenal abajo. El mito no es un simple cuento para divertir a los mayores y los jóvenes. El mito no entretiene, enseña. Lo cierto es que las verdades del mito griego habitan en las profundidades. Esto significa que nosotros hoy nos estamos moviendo solo en la superficie. Zeus no es el gran fornicador, el esposo infiel que hace sufrir a Hera, a su esposa celosa, ni Afrodita alimenta con afrodisíacos a los hombres con quienes se está acostando. Lamentablemente, el humano hoy percibe su entorno a través de sus genitales, con la cabeza mirando hacia abajo, demostrando que es esclavo de sus pasiones y vasallo de este mundo. Los mitos griegos, al parecer, nunca se entendieron. Tal vez por eso serán eternos. El sustrato real del mito no es el pensamiento, sino el sentimiento. Su coherencia depende del mayor grado del sentimiento que las reglas lógicas. No es posible explicar el mito mientras tratemos de buscar sus fuentes en el mundo físico. La verdad en el mito es suprarracional. Por el hecho que los acontecimientos se sitúan fuera de la experiencia humana, no por eso el mito es irracional. Con solo la razón no podemos penetrar en las verdades del mito. Ningún siglo ha estado más atento a los mitos que el nuestro. Pero, ¿por qué recurrimos nosotros humanos de hoy a los mitos
reflejados constantemente en la literatura y el arte occidental, desde Píndaro a Pound, de las pinturas murales de Pompeya al Minotauro de Picasso, ¿cómo se entiende el hecho de que nuestra condición psicológica y cultural es una referencia a un puñado de antiguos relatos llenos de mentiras y engaños? Los poetas, un tanto utópicos, atípicos y atópicos, son aquellos en quienes se ve la más intensa necesidad del ser y de la verdad, y son ellos los que más cerca están de los mitos griegos y los que más mitológicos son en sus temas. Aunque quebramos sus estatuas, aunque los expulsamos de sus templos, no por eso en absoluto murieron los dioses, dijo el poeta Constantinos Kavafis en su poema jónico. Los dioses regresan en verdad porque regresan poéticamente. Ellos no murieron con el pasado, están solo dormidos y esperan ser despertados, no por un beso, sino poéticamente. La verdadera poesía no es solo obra humana, en su interior actúa también el espíritu divino que posibilita esta unificación del espíritu y materia que solo se puede pensar como absoluto. La mayoría de los grandes pensadores, temiendo quizás el fracaso del lenguaje directo en la expresión de lo que tienen en la vista, piden a los poetas su instrumental metafórico, porque el lenguaje directo es en efecto demasiado rígido y se agota en su función significativa. La razón es verdaderamente limitada para abarcar las formas de la vida humana en toda su riqueza y diversidad. Edipo, Narciso, Orestes, Cronos que devora a sus hijos, Prometeo que roba el fuego, el Minotauro que mora en nuestros laberintos, los pilotos que se precipitan a tierra desde el cielo como Ícaro, el exasperado dolor de las mujeres que continúa expresándose en la voz de Medea, las mujeres troyanas que expresan nuestros lamentos sobre la guerra, son las configuraciones presentes en el consciente y subconsciente del género humano y del individuo hasta hoy. En la teoría psicoanalítica del mito que nos ofrece Freud, las creaciones míticas son variación y disfraz de un mismo tema psicológico, el de la sexualidad. No obstante, el mito de Edipo atiende a una mayor perspectiva. El tal complejo de Edipo no es de Edipo, sino de Freud, de origen judío, que difiere, cultura que difiere totalmente del pensamiento helénico. El animal que gatea 4 patas al principio, que luego anda erguido y finalmente recurre al bastón como tercer pie, no es el acierto del enigma propuesto por la esfinge a Edipo, sino la revelación del misterio de la naturaleza humana. El hombre será siempre el eterno enigma para el hombre. En el misterio de su infancia es las necesidades de su madurez y en la resignada aceptación de su vejez. Si penetramos en el mito griego, nos damos cuenta que Cronos es el padre de esta Hélade presocrática que camina sobre los 4 elementos, tierra, agua, aire y fuego. Es el padre de esta sociedad mítica con porvenires predecibles. La Hélade de Atenas, de la ciudad-estado, en cambio, escenario donde desarrolla Sófocles su tragedia Edipo Rey, es la que instaura la incertidumbre, amurallando la verdad y empieza a caminar sobre la razón, madurez que termina generando la necesidad de la historia. La esfinge no hace promesas a Edipo, es la ciudad que regala a Edipo su destino. La función del mito es precisamente decantar saberes, es delastrar el lenguaje del peso de la historia. Y es muy cierto que los pueblos que han olvidado sus mitos están condenados a escribir historia. Heráclito dijo que physis crypteste filii, a la esencia de las cosas le gusta esconderse.
La verdad del mito griego está encriptada, está oculta para proteger el conocimiento. Prometeo está condenado al dolor eterno, que no es otro que el dolor del hombre pensante y su soledad. Hércules, a través de sus hazañas, enseña al hombre que debe luchar para vencer sus miedos y las fuerzas naturales y materiales que lo amenazan a desaparecer. Enseña al hombre cómo liberarse de sus ataduras y hacerse más fuerte que su destino. Es el único que liberó a Prometeo de sus cadenas. Hoy el hombre ha perdido la oportunidad de ser libre. No solamente no se liberó de sus miedos, sino que adoptó 1000 nuevos. Y para terminar, quiero decir que la lengua y cultura griegas, para poder ser apreciadas y entendidas en toda su magnitud y profundidad, deben ser abordadas desde el respeto y con sentido de responsabilidad para no violar la autonomía de su pasado. El afán de la erudición moderna y los comentarios latentes han hecho que el texto o el vocablo griego se aleje a milenios de distancia de su esencia al ser citados los intérpretes de los intérpretes. Alguien que desconoce el griego o cuyo griego es imperfecto y superficial, alguien que puede abordar los textos griegos o los vocablos griegos en traducciones, se apoya fuertemente en el veredicto y las suposiciones del traductor o del filósofo. Es imposible captar el valor de un vocablo griego leyendo una traducción corriente. Nos damos cuenta que al leer la traducción, el vocablo griego ha desaparecido. Una cosa que era elevada y sublime se ha convertido en algo pobre y cotidiano. Cuando leemos una traducción, por muy buena que sea, estamos leyendo al traductor, que es el correo del pensamiento y sentimiento humanos. Leemos de segunda mano. No sé si podremos conseguir expresar la vida de futuras generaciones con el lenguaje mítico, pero no va a servirnos tampoco de mucho acudir a juegos racionales de palabras y conceptos. Lo que nos queda por hacer, tal vez, es unir todos los esfuerzos en una perspectiva humana común para salvar la vida del olvido y liberar al hombre de la muerte. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Evharistopoli. Muchísimas gracias, mi querida Georgia, Glikiamu Georgia. Y muchas gracias por haber Escena, Cristina, muy hice mía iroída. Ya se cala. Yes. Toleo que topisteo. Ya se cala, dice. Sagapame Poli es una dulcísima persona, Georgia Calcidu, que hoy nos acompaña y la verdad que un gusto tenerte y esperamos que esta sea la primera de muchas, Georgia. Muchísimas gracias por la invitación, mi amada Cristina. Te deseo lo mejor de lo mejor, siempre para ti y para toda tu familia. Y para En la obra que estás que nos llevando a escuchen, cabo ¿cómo no? ¿Cómo no? es importantísima. Te agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo. Y A ti. nosotros seguiremos con el programa. Yo los voy a dejar ahí Correcto. los voy a sacar de pantalla nada más, pero si quieren quedarse a escuchar, invitadísimos. Muchas gracias. Bueno. Realmente es muy emocionante cuando este espacio se transforma en un espacio multinacional, donde vienen gente con conocimientos de tantos lugares tan disímiles. Hoy estuvimos en Austria, ahora pasamos por Colombia, en un rato nos vamos a ir a España, por 2, Argentina, ahora viene Shakespeare. O sea, pasa en este congreso, es una cosa tremenda. Bueno, ahora les voy a presentar a otra amiga de nosotros, con la cual soñamos en presentar a los persas en algún momento, ¿no? Sí. ¿Presentaremos a los persas en algún momento en el teatro? Espero que sí. Espero que sí. Bueno.
Es un debe. Es un debe que nos tenemos, que la pandemia puso muchas cosas que se iban a hacer y venimos atrasando todas las cuestiones de presentaciones y recién ahora es como que la guía recuperó un cierto, qué sé yo, causa normal, por decirlo de alguna manera. Bueno, la próxima oradora de este congreso, que nos va a traer aquí a Shakespeare en la Nueva Troya, es Mónica Mafia. Mónica es miembro de la Academia de Artes Escénicas de España, es regisseur, dramaturga, actriz, licenciada por honores de Middlesex University, Inglaterra, candidata a doctora de la Universidad del Salvador de Buenos Aires, premiada traductora y dramaturga, directora de teatro y ópera, que ha nacido aquí en Buenos Aires, es porteña, premiada como traductora y actriz, y es especialista en Shakespeare del Marlowe. ¿Está bien? Muy bien. Con primeras traducciones mundiales en su haber. Desde hace 7 años es conductora y productora de contenidos de su programa de radio Shakespeariana en Radio UBA, la radio de la Universidad de Buenos Aires, en el 87.9 FM. Así que te damos la bienvenida nuevamente al Congreso de los... Gracias. ¿Cómo estás? No te reconocí ni una chica. Vas a ubicarte donde Oye, quieras. una cosa, Necesitas con el... ¿tenés pendrive? Sí, no, pendrive no, traje directamente esto. ¿Dónde que lo conectamos? Un segundito que conectamos acá. ¿Dónde me siento? Donde vos quieras. ¿Querés ahí? ¿Querés hablar ahí? ¿Querés acá? ¿Ahí te gusta? Sí, sí, sí. Lo que no sé si van a llegar los cables hasta ahí. Como quieras. Ahí. Si no, acércate un poco más acá. Mira, acá en el medio, por ahí mejor. Se va a tapar la pantalla. O acá donde estoy yo. ¿Dónde me digas? Vení acá mejor. Vení acá mejor. Ahí. Sí. Ahí. Corro mis marcas. No se note. Ahí está. A mí que te conecto. Vamos a poner a esta gente mirando así. Ahí está. Y esto lo sacamos de aquí. ¿Dónde tenés para...? ¿Dónde va? ¿Dijiste lo de- este es? ¿Es solo imagen o tenés audio también? ¿Tenés ¿Cómo? sonido, Mónica? No. Solo audio. Listo, ya está puesto. ¿Necesitas poner la corriente? Nada, ¿no? Ya te digo. Micrófono. ¿Con cuál? ¿Con este micrófono? Con lo que vos quieras, todos tuyos. Yo lo que voy a hacer es cortar la grabación acá. Y ustedes